Hello dear learners, welcome to online class. I Today I am going to conduct a new topics. For this reason, I also welcome all of the dear students to concentrate in my class. Okay, dear learners? This is Nishit Joddar, informed for you. Today I am going to conduct any topics. That means yesterday I also conduct our topics. This is the part of that topic. Okay, dear learners? If you concentrate of the topics, you will learn a valuable information about the topics. Okay, so today's our lesson is right form of verbs. It's the first segment of the topics. Learning outcomes. Look at the picture and the sentences. Mother loves her soil, ice melts in heat, trees gives us oxygen. Which tense is expressed by the sentences? Present simple tense. All the sentence, the action verb is used here, present simple. Can you tell why the sentence are present simple? If the sentence is universal truth, it will be present simple tense. Or if the sentence is universal truth or habitual fact, the sentence will be conducted or sentence structure will be action verb of present form or present tense. Mother loves her child. Here mother loves. Mother is third person singular number. The verb সঙ্গে SBS যোগ করে দিয়েছি. Ice smells in heat. Ice থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই ভার্বের সঙ্গে SBS যোগ করে দিয়েছি. Trees gives us oxygen. Trees প্লুরাল নাম্বার তাই ভার্বের সঙ্গে SBS যোগ করতে হয় নাই. প্রিয় শিক্ষার্থী, বুঝতে পেরেছো তোমরা? চলো আমরা সামনে যাই. Give answer using the right form of the verbs. The sun rises in the east. It gives us light. It is the most important source of energy for life on earth. The sun sets in the west. All of the sentences are constructed here present simple. If the sentence contains a singular number, if the sentence subject contains singular number, the verbs end of the verbs will be added s or es. অর্থাৎ যে সেন্টেন্সটা সিঙ্গুলার নাম্বার তারপরে ভার্বের সঙ্গে এস যোগ করে দিয়েছি. এই কারণে রাইজেস হয়েছে, গিভস হয়েছে, ইজ হয়েছে, সেটস হয়েছে. সবগুলো সাবজেক্টই থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার. ইভেন সবগুলো সেন্টেন্সে এটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ বা হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট. ওকে ডিয়ার লার্নার্স, লেটস গো. Look at the picture and sentences. He reads the Holy Quran every day. They attend the multimedia class regularly. Which tense is expressed by the sentences? Present simple. Can you tell why the sentences are present simple? If in the sentence there is everybody or every plus noun, always, regularly, sometimes, often, usually, normally, generally, occasionally, হ্যাঁ, এই ধরনের সেন্টেন্স ওয়ার্ডগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা ভার্বের সঙ্গে কি করব, উক্ত সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট সিম্পলে করব. আর তখন করতে গিয়ে যদি সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তখন ভার্বের সঙ্গে এসবিএস যোগ করে দেব. ওকে ডিয়ার লার্নার্স, লেটস গো. এভরিডে হি রিডস, রেগুলারলি. অ্যাটেন্ডের সঙ্গে অ্যাটেন্ডেন্স হয় না কেন? যেটা প্লুরাল নাম্বার তাই অ্যাটেন্ডের সঙ্গে অ্যাটেন্ডেন্সটা ইউজ করার দরকার নেই বা হবে না. গ্রামার নিয়ম অনুসারে এখানে এসবিএস যোগ করার কোনো সুযোগ থাকবে না. ওকে, চলো যাই, সামনে যাই. Give answer using right form of verbs. The boy goes to school regularly. He studies attentively every day. He always speaks the truth.
He and his parents often visit their relatives. আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো। খুবই সিম্পল একেবারে সোজা নিয়মগুলো, এবং এই ধরনের নিয়মগুলো আমাদের পরীক্ষা সাধারণত ইউজ করে থাকি আমরা। হ্যাঁ, ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো সামনে যাই। Rana is playing cricket now. The wheel is moving on the line at the moment. Which tense is expressed by the sentences? Present continuous tense। কারণ আমরা জানি যে সেন্টেন্সে কি থাকে, যে সেন্টেন্সে নাও থাকে, অ্যাট দিস টাইম থাকে, অ্যাট দিস মোমেন্ট থাকে, অথবা কোনো কাজ চলমান বোঝায়, তাহলে অবশ্যই সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে করতে হবে, অর্থাৎ অ্যামিজার প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে। তাই আমরা কি নাও থাকার কারণে কী করেছি আমরা ইজ প্লেইং, অ্যাট দিস মোমেন্ট থাকার কারণে কি ইজ মুভিং করেছি, তাই না? এই শব্দগুলো আমরা আমাদের শূন্যস্থানে মুভ ছিল, আমরা ইজ মুভিং কেন করলাম? ওই যে অ্যাট দিস মোমেন্ট আছে, তাই ভার্বের সাথে অ্যামিজার প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হয়েছে। অর্থাৎ যে ওয়ার্ডটা তুমি চুজ করতে চেয়েছো, যে ওয়ার্ডটা তুমি শূন্যস্থানে বসাতে চেয়েছো, সেই ওয়ার্ডটা চুজ করার পরে তার এই ফর্মটা ইউজ করতে হবে। ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো সামনে যাই আমরা। Give answers using the right form verb. We are washing car dress now. The man is riding a horse at this moment. অর্থাৎ আমরা উই আর ওয়াশিং, আর আমাদের বক্সের মধ্যে কী ছিল? ওয়াশ ছিল। এই ওয়াশ ওয়ার্ডটা এই শূন্যস্থানে বসে যাচ্ছিলো, সেই ওয়ার্ডটা চুজ করেছি, আর নাউয়ের কারণে আমরা কী করেছি? অ্যামিজার প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে দিয়েছি। উইয়ের পরে পুলার নাম্বার হয় আর হয়, এবং ওয়াশের সঙ্গে আইএনজি যোগ হয়ে যাবে। ঠিক আছে। দ্য ম্যান ইজ রাইডিং, শূন্যস্থানে রাইড ছিল, আমরা যে ওয়ার্ডটা আমাদের শূন্যস্থানে বসতে চেয়েছিল সেই ওয়ার্ডটা চুজ করেছি, তারপরে দ্য ম্যানটা সিঙ্গুলার, তাই ইজ প্লাস আইএনজি যোগ করে দিয়েছি, ইজ রাইডিং করে দিয়েছি। দ্য ম্যান ইজ রাইডিং আ হর্স অ্যাট দিস মোমেন্ট। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, go forward. I have been recently visited Cox's Bazar. The train has just reached the station. All the sentences here used a present perfect tense. Why? The sentences recently থাকে, already থাকে, just now, already, lately, recently, অবশ্যই আমরা কি করব? সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে করব। যেমন কি আছে? আই হ্যাভ রিসেন্টলি আছে, তাই হ্যাভ ভিজিটেড করে দিয়েছি। অর্থাৎ বক্সের মধ্যে আমাদের কী ছিল? ভিজিট ছিল, আমরা এই ওয়ার্ডটার সঙ্গে রিসেন্টলির কারণে হ্যাভ প্লাস ভিজিটেড করে দিয়েছি। এই জাস্টের কারণে কী করেছি? হ্যাজ প্লাস রিচ করে দিয়েছি। বক্সে রিচ ছিল এবং রিচ ওয়ার্ড এই সেন্টেন্সের মধ্যে বসে যাচ্ছিল, তাই তার সঙ্গে কী করেছি আমরা? হ্যাজ প্লাস ভার্ব 3 করে দিয়েছি। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো, একেবারে ইজি একটা টপিকস। চলো সামনে যাই আমরা। Give answers using right form verbs. They already leave the place. অলরেডি আছে, হ্যাভ অলরেডি হবে, তাই না? হ্যাভ লেফট হবে, কিন্তু ওই অলরেডির কারণে she just has finished her homework. এই যে জাস্টের কারণে হ্যাজ ফিনিশ করে দিয়েছি আমরা, তাই না? তপু লেটলি গট স্টুডেন্ট ভিসা ফর ইউএসএ। এই যে আমাদের কি আছে? লেটলি আছে, তাই কি হ্যাভ হ্যাজ প্লাস ভার্বের সাথে ভার্বের থার্ড ফর্মটা করে দিয়েছি। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, চলো যাই সামনে, আগে আমরা আর একটু বোঝার চেষ্টা করি। It has been raining since morning. They have been enjoying rain for 1 hour. সবগুলো সেন্টেন্সে কোন টেন্স ইউজ করা হয়েছে? প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, তাই না? এটা নিয়ম আছে, নিয়মটা চলো যাই আমরা নিয়মটা শিখে নেই। নিয়মটা কি আছে আমাদের? নিয়মটা আছে যে সেন্টেন্সে ফর থাকে বা সিন্স থাকে বা টাইম থাকে, তাহলে আমরা কি করব? অবশ্যই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে করব। ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং, হ্যাঁ? দে হ্যাভ বিন এনজয়িং রেইন ফর অ্যান আওয়ার।
এই কারণে আমরা হ্যাজ বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি, যে ওয়ার্ডটা আমরা চুজ করবো এখানে বসানোর জন্য সেই ওয়ার্ডের আগে আমরা হ্যাজ বিন প্লাস তার সাথে আইএনজি যোগ করে দিব। ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো আমরা সামনের দিকে যাই। The boys fly kites since morning. The boys have been flying kites since morning. দেখি আমরা কিছু তোমাদেরকে বাড়ি কাজ দিই, পেয়ার ওয়ার্ক দিই, দেখো কতটুকু পারি আমরা। She dash a book now. Is reading হবে, কেন হবে? ওই যে নাও আছে তাই আমি যার প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে, তাই না? They work in the garden for half an hour. ওয়ার্কের জায়গায় কী বলবে? হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং হবে, তাই না? চলো let us sentence using the platform verbs. The students celebrate school's cultural program every year. এখানে সেলিব্রেট হবে, তাই না? টাইগার্স সিম্বলস অফ স্ট্রেংথ অ্যান্ড কারেজ, টাইগার্স আর হবে, তাই না? ওকে, আমি তোমাদের কিছু হোমওয়ার্ক দিব, বাসায় এগুলো করবে এবং সঠিক জায়গায় সঠিক ওয়ার্ডগুলো ইউজ করে তুমি কাজগুলো অবশ্যই করে আনবে তোমরা। ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো যাই দেখি আমরা। Write a paragraph about your garden, 5 sentences. You have to use all the sentences which concentrate or which constructed a paragraph. You have to use appropriate verb. অর্থাৎ ভার্বের সঠিক ব্যবহার করে তুমি 5টা সেন্টেন্স তৈরি করে ইওর গার্ডেন সম্পর্কে একটা প্যারাগ্রাফ তুমি লিখবে। বাসায় চেষ্টা করে এখনই, শুধু একটা বিষয় না, তুমি এইভাবে এখন করোনার সময় বাসায় বসে বসে একটা টপিক ধরে ছোটো ছোটো টপিকসগুলো নাও, সেই টপিকসগুলো ধরে ধরে ইওর টিচার, মাই টিচার, ইওর গার্ডেন, ইওর রিডিং রুম, ইওর হাউস, ইওর হোম, হ্যাঁ, স্ট্রিট বিগার, হ্যাঁ, ইওর স্কুল, এই ছোটো ছোটো টপিকসগুলো তুমি নাও, তার উপর তুমি একটা করে প্যারাগ্রাফ লেখার চেষ্টা করো 5টা 7টা সেন্টেন্স দিয়ে, এবং সবগুলোতে যত সঠিকভাবে ভার্বের ব্যবহারগুলো করতে পারো তুমি। ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থী? ওকে, থ্যাঙ্কস ডিয়ার লার্নার্স, থ্যাংক ইউ এভরিবডি।